السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو زمین کی پیداوار کے متعلق چند باتیں بتاؤں گا، چند مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کے سامنے جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے، جو زمین کی فصل ہوتی ہے، تو زمین کی تمام پیداوار میں کب زکوٰۃ واجب ہوگی اور کب عشر واجب ہوگا، کب نہیں ہوگا، تو اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا زمین میں جو پیداوار ہوتی ہے اس میں عشر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی فرضیت کہاں سے ثابت ہے کہ عشر دینا واجب ہے یا نصف عشر دینا واجب ہے، تو اس کو انشاءاللہ العظیم قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کن کن چیزوں میں عشر واجب ہوتا ہے، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور کن کن پیداوار میں نصف عشر واجب ہوتا ہے، یعنی پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ عشر اور نصف عشر یہ کیا ہوتا ہے، اس کی مختصر سی وضاحت کروں گا تاکہ مسئلے کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ زمین کی پیداوار کا نصاب کیا ہوتا ہے، کتنے نصاب میں جو ہے پیداوار کے عشر واجب ہوگا اور کتنے میں نہیں۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کے اندر سونے چاندی کا نصاب مقرر ہے، متعین ہے کہ چاندی کا جو نصاب ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی ہوتا ہے، اور سونے کا جو نصاب ہوتا ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، تو کیا اسی طریقے سے زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کا بھی کوئی نصاب مقرر ہے یا نہیں ہے، تو اس کی بھی انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ جو پیداوار کے متعلق بہت سارے مسائل آتے ہیں، مختلف مسائل آتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی رفتہ رفتہ میں اسی ویڈیو کے اندر پیش کروں گا۔ جس طریقے سے بٹائی پر زمین دے دی جائے یا عاریت کے طور پہ زمین دے دی جائے تو اس میں عشر کا کیا حکم ہے، تو انشاءاللہ العظیم یہی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں عشر کی فرضیت کہاں سے ثابت ہے، تو یاد رکھیے گا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمان اپنی زمینی پیداوار کی زکوٰۃ عشر یا نصف عشر دیا کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے ایمان والو تم خرچ کیا کرو اپنی پاکیزہ کمائی سے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم خرچ کیا کرو اپنی پاکیزہ کمائی سے اور اس پیداوار میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کھیتی کا حق ادا کرو اس کے کٹائی کے دن۔ یہ قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں۔ اکثر مفسرین حضرات نے قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں سے جو ہے عشر مراد لیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے قرآن سے ہی عشر ثابت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زمین جو ہے بارش کے پانی سے یا نہر کے پانی سے یا اسی طریقے سے چشموں کے پانی سے سیراب کی گئی ہو تو اس کے اندر عشر واجب ہوتا ہے، یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ اور جو زمین جو ہے قدرتی جو ہے یا مصنوعی ذرائع سے یا مصنوعی آلات سے سیراب کی گئی ہو، یعنی انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، زمین کے اندر پانی ڈالتا ہے، خرچہ کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، تو یہ بولتے ہیں مصنوعی آلات اپنی محنت کے ذریعے جو ہے زمین کو جو ہے پیداوار کو سیراب کرتا ہے اور وہ کھیتی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندر نصف عشر ہے، یعنی کل پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر جو عشر واجب ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور حدیث پیش کی گئی ہے۔ تو اس لیے جب ہم زمین سے اپنی پیداوار نکالتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں عشر نکال دینا چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کن کن زمینوں میں عشر واجب ہوتا ہے اور کن کن زمینوں میں نصف عشر واجب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر عشری زمین سال کے اکثر حصے میں قدرتی آبی وسائل سے سیراب کی گئی ہے، سینچی گئی ہے، تو اس کے اندر عشر واجب ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے بارش کے پانی سے جو ہے زمین کو سیراب کیا گیا ہے یا اسی طریقے سے نہر کے پانی سے سیراب کیا گیا ہے یا دریا کے بہاؤ سے جو پانی آتا ہے اس سے جو ہے زمین کو سیراب کیا گیا ہے، تو چونکہ اس کے اندر محنت کم ہوتی ہے، اس میں جو ہے آٹومیٹک پانی جو ہے فری میں ہی زمین میں جاتا ہے، تو اس لیے ایسی پیداوار میں جو ہے عشر واجب ہوتا ہے، کل پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، یعنی کہ اگر زمین کے اندر جو ہے مثال کے طور پہ 100 کنٹل اناج ہوتا ہے تو اس کے اندر سے 10واں حصہ جو واجب ہوگا وہ 10 کنٹل واجب ہوگا، تو اسی طریقے سے ایسی زمینوں میں جو ہے عشر واجب ہوتا ہے، خوب اچھے سے یاد رکھیے گا۔ اور اگر زمین کو جو ہے مصنوعی آلات سے مصنوعی ذرائع سے سیراب کیا گیا ہو، سینچا گیا ہو، زمین کے اندر اس طریقے
طریقے سے پانی دیا گیا ہو، جیسے کہ ٹیوب ویل کا جو پانی ہوتا ہے، اسی طریقے سے موٹر کے ذریعے جو پانی نکالا جاتا ہے کنووں کے اندر سے، یا ٹریکٹر کے ذریعے سے، یا ڈیزل کے ذریعے سے، یا اسی طریقے سے بجلی کے خرچ سے آپ پانی سے ڈال رہے ہیں زمین کے اندر، زمین کو سینچ رہے ہیں، زمین کو سیراب کر رہے ہیں، یعنی اپنی محنت سے، اپنے روپیے سے، پیسے سے، یا راج بہا ہوتا ہے۔ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قیمت دے کر، پیسے دے کر راج بہا سے جو ہے پانی لیتے ہیں اور زمین کے اندر ڈالتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں مصنوعی آلات، مصنوعی ذرائع۔ تو اگر اس طریقے سے زمین کو سینچا جاتا ہے، زمین کے اندر اس طریقے سے محنت کی جاتی ہے، تو اب یہ جو ہے مکمل پیداوار کا نصف عشر واجب ہوتا ہے۔ مکمل عشر واجب نہیں ہوگا بلکہ کل پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ اب اسی اصول کے تحت آپ لوگ سمجھیے گا، جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے، جس طریقے سے گنا ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے، چاول ہوتے ہیں، مکئی، باجرہ، جوار، اسی طریقے سے جو پھل فروٹ ہوتے ہیں جیسے آم، کیلا، امرود، سیب، اناناس، پپیتا، انگور، اسی طریقے سے انار یا تربوز، خربوزہ، بہت سارے پھل فروٹ ہوتے ہیں، یہ بھی زمین کی پیداوار کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سبزیاں ہوتی ہیں، جس طریقے سے چنے کی دال ہوتی ہے، مونگ کی دال ہوتی ہے، مسور کی دال ہوتی ہیں، یہ تمام تر جو ہے پیداوار زمین کی پیداوار ہی کہلاتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے شمار کرائی ہے، جو میرے ذہن میں آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے شمار کرا دیے۔ باقی جو بھی زمین کی پیداوار ہوتی ہے، اگر ان پیداوار کو جو ہے سینچا جائے، اس کے اندر جو پانی ڈالا جائے، یا تو وہ بارش کے پانی سے سینچی جاتی ہے زمین، یا نہر کے پانی سے سینچی جاتی ہے، یا دریا کے بہاؤ سے جو پانی آتا ہے اس سے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، یا راج بہا کا جو پانی مفت میں ملتا ہے، فری میں ملتا ہے، تو اگر اس طریقے سے زمین کو سینچا جائے، سیراب کیا جائے، تو کل پیداوار کا جو ہے 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، یعنی عشر کہتے ہیں جس کو، عشر واجب ہوتا ہے۔ اور اگر زمین کو سینچا جائے، زمین کو سیراب کیا جائے مصنوعی آلات سے یا مصنوعی ذرائع سے، جیسے ٹیوب ویل کے پانی سے آپ زمین کے اندر پانی ڈال دیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، یا جو ہے آپ موٹر کے ذریعے جو ہے بور کے ذریعے زمین کے اندر پانی ڈالتے ہیں اپنی محنت سے، یا راج بہا کا جو پانی ہوتا ہے وہ پیسے میں یا قیمت سے لے کے جو ہے پانی اس کا اپنی زمین کے اندر ڈالتے ہیں، تو ان کو مصنوعی آلات، یعنی جو پانی مفت میں نہ ملتا ہو، اپنی قیمت سے، پیسوں کے ذریعے آپ اپنی زمین کے اندر پانی ڈالتے ہیں، تو ایسی زمین کے اندر جو ہے نصف عشر واجب ہوتا ہے، کل پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے خوب اچھے سے سمجھ لیجئے گا، زمین کی ہر پیداوار جو مصنوعی آلات سے، ذرائع سے سینچی جائے، اس کے اندر 20واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور جو قدرتی آبی وسائل سے سیراب کی جائے اس میں 10واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے عشر کی اور نصف عشر کی مختصر سی وضاحت کروں گا۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کسی کی زمین میں جو ہے 100 کنٹل اناج پیدا ہوا، اس کی جو پیداوار ہوئی وہ کتنی ہے؟ 100 کنٹل ہے، تو 100 کنٹل میں سے 10واں حصہ عشر کہلاتا ہے، یعنی کہ 100 کنٹل میں سے 10 کنٹل جو ہے نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو نصف عشر کہلاتا ہے تو وہ 20واں حصہ کہلاتا ہے، یعنی اگر 100 کنٹل اناج ہوا، گیہوں ہوا زمین کے اندر، تو اب 5 کنٹل جو ہے دینا ضروری ہے، یہ نصف عشر کہلاتا ہے۔ عشر کہلائے گا 10 کنٹل 100 کنٹل میں سے، اور نصف عشر جو کہلائے گا وہ 5 کنٹل۔ اور یاد رکھیے گا اس کے اندر جو ہے، جیسا کہ آپ کے یہاں اناج پیدا ہوا، گیہوں پیدا ہوا، تو آپ اناج بھی دے سکتے ہیں، یعنی 10 کنٹل 100 کنٹل میں سے 10 کنٹل اناج بھی دے سکتے ہیں، اور اگر نصف عشر ہے تو 5 کنٹل اناج بھی دے سکتے ہیں۔ اور اناج دینا یا پیداوار جو پیداوار ہوتی ہے وہی دینا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جیسا کہ 10 کنٹل اناج دینا ہے تمہیں، تو 10 کنٹل اناج کا جو روپیہ جو قیمت ہوتی ہے تو آپ قیمت بھی دے سکتے ہیں، تو لیکن آپ کو جو قیمت دینی ہوگی وہ زکوٰۃ کے اعتبار سے نہیں دینی ہوگی، بلکہ عشر کے اعتبار سے آپ کو دینی ہوگی۔ 10 کنٹل اناج کی جتنی قیمت بیٹھتی ہے اس کو نکالنا ہوگا، اور یہ عشر جو دیا جاتا ہے وہیں دیا جاتا ہے جہاں پہ زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، فطرہ خرچ کیا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے جو مصارف ہوتے ہیں، فطرے کے جو مصارف ہوتے ہیں، اسی جگہ پر یہ عشر یا نصف عشر نکالنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا، اکثر و بیشتر زمین سے جو ہے لوگوں کی نصف عشر ہی واجب ہوتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اپنی زمین کو جو سیراب کرتے ہیں وہ ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب کرتے ہیں، یا ٹریکٹر چلا کے جو ہے موٹر سے جو ہے پانی نکالتے کنووں کے اندر سے، یا بور لگا دیتے ہیں، تو اپنی محنت سے پیسوں کے ذریعے قیمت لگا کر جو ہے پانی زمین کے اندر ڈالتے ہیں، تو اکثر و بیشتر جو ہے نصف عشر ہی واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں زمین پر جو ہے آبی وسائل سے پانی سینچا جائے، سیراب کیا جائے، جیسے آسمان کے پانی سے یا چشمے کے پانی سے زمین کو سیراب کیا گیا ہو، یا نہر کے پانی سے جو ہے زمین کو سیراب کیا گیا ہو، یا دریا کے بہاؤ سے زمین کو سیراب کیا گیا ہو، یا راج بہا سے جو پانی آتا ہے مفت میں جو ہے آپ نے زمین میں ڈالا ہو، یعنی اکثر و بیشتر اکثر جو زمین کا حصہ ہوتا ہے، زمین میں جو پانی ڈالا جاتا ہے اکثر
तो वो जो है आबी वसाइल से डाला जाता है। तो इस तरीके से जो है उसके अंदर उश्र वाजिब होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, अक्सर व बेशतर लोग जो है देहातों के अंदर या दीगर शहरों के अंदर जगहों पे जो है मसनूई आलात से, मसनूई ज़राए से अपनी ज़मीन को सैराब करते हैं, पैसों के ज़रिए पानी ख़रीदते हैं। जिस तरीके से ट्यूबवेल का पानी होता है तो उसके अंदर भी पैसा लगता है, उसका बिजली का बिल आता है, या राजबहा का पानी कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वो कीमत दे के पानी अपनी ज़मीन के अंदर डालते हैं। तो ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में जो है निस्फ उश्र वाजिब होता है, यानी कुल पैदावार का 20वां हिस्सा वाजिब होता है। खूब अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ज़मीन की जो पैदावार होती है उसके अंदर उसका निसाब क्या होता है, कितनी पैदावार में जो है उश्र वाजिब होगा और कितनी में नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ये ज़मीन की जो पैदावार होती है तो ये मसला कोई ज़कात की तरह नहीं है। जिस तरीके से ज़कात निकालते वक्त एक उसूल होता है कि एक निसाब मुकर्रर होता है ज़कात निकालने के लिए, कि चांदी का जो निसाब होता है वो 52.5 तोला चांदी होता है, इससे कम में ज़कात वाजिब नहीं होती। सोने का जो निसाब होता है 7.5 तोला सोना होता है, इससे कम में ज़कात वाजिब नहीं होती। तो ज़मीन की जो पैदावार होती है तो इसका कोई निसाब मुकर्रर नहीं होता, कोई मुतय्यन नहीं होता। खूब अच्छे से याद रखिएगा, समझ लीजिएगा कि ज़मीन की पैदावार में कोई निसाब मुतय्यन नहीं है। चाहे पैदावार कम हो, यानी कि 10 किलो ही पैदावार क्यों ना हो, या ज़्यादा हो, 100 कुंतल हो जाए, 200 कुंतल हो जाए, हर हाल में उश्र वाजिब होता है, चाहे पैदावार कम हो या ज़्यादा हो। इसका ज़मीन का जो मसला होता है वो ज़कात की तरह नहीं होता। खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, साल में अगर किसी की ज़मीन में मुतअद्दिद फसल होती हैं, मुतअद्दिद पैदावार होती है, जिस तरीके से गन्ना भी बो लेते हैं या अनाज बो लेते हैं, यानी कि एक साल के अंदर अगर कई फसलें हो जाए, कोई भी फसल हो, कोई भी पैदावार हो, तो जितनी पैदावार ज़मीन से होगी तो हर पैदावार में उश्र वाजिब होगा। इसका भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पैदावार में साल गुजरना शर्त ज़कात की तरह नहीं। साल में जितनी भी पैदावार आप ज़मीन से उगाएंगे, उससे नफ़ा हासिल करेंगे, तो हर पैदावार में जो है उश्र वाजिब होगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी अपनी ज़मीन में सब्ज़ियाँ लगाता है, तरकारी लगाता है, तो जिस तरीके से वो जैसे ही वो सब्ज़ी काटेगा, उसको फ़रोख्त करेगा, उससे नफ़ा हासिल करेगा, तो उसके अंदर भी उश्र वाजिब होगा। लेकिन इसमें एक उसूल याद रखिएगा, जैसे ही पैदावार निकाली जाती है, पैदावार ज़मीन से निकाली जाती है, तो उसको फ़रोख्त करने से पहले, उसको बेचने से पहले उसका उश्र निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको फ़रोख्त करने के बाद, बेचने के बाद में आप उश्र निकाल लें, बल्कि बेहतर शक्ल यही कि फौरी तौर पे उसको बेचने से पहले, फ़रोख्त करने से पहले उसका उश्र निकाल देना चाहिए। अब एक मसला और समझिएगा, बहुत से हज़रात जो है अपनी ज़मीनों में लिप्टिस लगाते हैं, पॉपुलर वगैरह लगाते हैं, ताकि जब ये बड़े हो जाएं तो उनको बेचने के बाद में नफ़ा हासिल मिले। तो याद रखिएगा, जो पॉपुलर होते हैं, जो लिप्टिस होती है, इसी तरीके से जो बांस होते हैं जिनका बाकायदा जो है जिनसे नफ़ा हासिल किया जाता है, उनको बोए जाते हैं, तो इस तरीके से इनमें भी क्या है, उश्र वाजिब होता है। जैसे ही उनको काटेंगे तो इनका भी उश्र निकालना वाजिब है। इसी तरीके से जो खेत में बाकायदा गन्ने की खेती करता है, तो इसके अंदर भी मुकम्मल जो है पैदावार में उश्र वाजिब होगा, कुल पैदावार का 10वां हिस्सा वाजिब होगा। अच्छा, यहाँ पे एक मसला समझिएगा कि गन्ने की जो खेती होती है, अगर इसको बार बार वज़न करेंगे, हमें बार बार तोलेंगे, तो इसके अंदर उश्र निकालना, ये 10वां हिस्सा निकालना, इसमें दिक्कत, बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसका तरीका ये आसान सा कि मुकम्मल जो पैदावार हो जाए, जो गन्ने की पैदावार होती है, उसको बेचने के बाद, उसको फ़रोख्त करने के बाद में ये देखेंगे मुकम्मल कीमत कितनी हासिल हुई है। मिसाल के तौर पर किसी को उसके खेत में से 50 लाख रुपया जो है उसको नफ़ा हुआ है, तो इसका जो उश्र वाजिब होगा, 10वां हिस्सा जो वाजिब होगा, तो जाहिर सी बात है जब निकालेंगे तो इसमें से 5 लाख रुपया जो है उश्र वाजिब होगा। और अगर निस्फ उश्र है तो 2.5 लाख रुपया निस्फ उश्र वाजिब होगा। तो इस तरीके से मुकम्मल पैदावार का हिसाब लगा के आप लोग जो है उश्र निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कुछ फल फ्रूट होते हैं जो अदद के एतबार से बेचे जाते हैं, जैसे तरबूज होता है, केले होते हैं, तो कुछ जगहों पर जो है इनको अदद के एतबार से जो है बेचा जाता है। तो इसके अंदर भी यही करेंगे कि मुकम्मल जो इनके फल फ्रूट होते हैं उसको बेचने के बाद में जो नफ़ा हासिल होगा, तो मुकम्मल नफ़ा का इसका 10वां हिस्सा क्या निकालेंगे। जैसे किसी को जो है केला बेचने के बाद में 10,000 का नफ़ा हुआ, तो इसमें से 1,000 रुपया जो है 10वां हिस्सा निकलता है, उश्र निकलता है, और 500 रुपया जो है निस्फ उश्र निकलता है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है मुकम्मल कीमत को जोड़ने के बाद में उश्र या निस्फ उश्र निकाल सकते हैं। एक मसला जो और है कि अगर जो है शहद के जो छत्ते होते हैं उशरी ज़मीन में बाकायदा दस्तयाब हो, उनसे नफ़ा हासिल किया जाता है, उनको बेचा जाता है, तो शहद के छत्तों में भी जो है उश्र वाजिब होता है। अगर वो जो है, जो मैंने उसूल पर बता रखा है कि पानी के एतबार से होता है कि किस तरीके से उसके अंदर ज़मीन के अंदर पानी डाला जाता है और किस तरीके से नहीं डाला जाता है, तो इसके अंदर भी क्या उश्र वाजिब या निस्फ उश्र वाजिब होगा। ये मसला भी आप लोग याद रखिएगा। भूस में और कुराली में खेती कटने के बाद में जो भूस निकलता है, जो
पुरानी निकलती है तो उसमें उश्र वाजिब नहीं होता। इसी तरीके से अगर किसी का घर का सहन बड़ा हो, बहुत से हजरात जो है अपने घरों में जो है फलों के दरख्त लगा कर रखते हैं या घर के सहन में जो है सब्जियां बो देते हैं। तो याद रखिएगा, घरों में लगे हुए जो फल के लिए दरख्त होते हैं या सब्जियों के लिए जो आदमी अपने सहन में सब्जी लगा देता है, बीज डाल देता है, तो इसमें उश्र वाजिब नहीं होता है। इसी तरीके से जो सब्जियों के बीज होते हैं, बीज रखे होते हैं खेती में डालने के लिए, तो इन बीजों में भी उश्र वाजिब नहीं होता। एक मसला और समझिएगा, अगर उश्री ज़मीन में शहद के छत्ते दस्तयाब हो, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, उसके अंदर उश्र वाजिब होता है हर हाल में, याद रखिए। उम्मीद करता हूँ कि ज़मीन की जो पैदावार होती हैं अक्सर व बेशतर मसाइल आप समझ गए होंगे। एक मसला और है, कुछ जगहों पर कुछ शोबों में जो है स्टेट में जो है अंगूरों का काम चलता है, किशमिश का काम करते हैं, तो इनमें भी यही हुक्म है बिल्कुल बेआईनी जो मैंने आपको बताया है। अगर वो आबी वसाइल से जो है नहर के या समंदर के या बारिश के पानी से, चश्मों के पानी से वो ज़मीन को सैराब किया गया है तो उसके अंदर भी कुल पैदावार का उश्र वाजिब होगा। और अगर वो जो है आबाई वसाइल के बजाय मसनूई आलात से, मसनूई ज़राए से जो है उस ज़मीन को सींचा गया है, सैराब किया गया है, जैसा कि मैंने पीछे बता दिया है, तो उसके अंदर भी निस्फ उश्र वाजिब होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर किसी मालिक ज़मीन ने अपनी ज़मीन को किसी मुसलमान को आरियत के तौर पर ज़मीन दे दी हो, याद रखना किसी मुसलमान को दी है, यानी मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए ज़मीन देना, इसको आरियत कहते हैं उधार के तौर पर, और फिर उसको वापस ले लेना। तो अगर किसी ज़मीन के मालिक ने अपनी ज़मीन को किसी मुसलमान को आरियत के तौर पे दी है तो उश्र जो वाजिब होगा वो काश्तकार के ऊपर ही होगा जिसको आरियत के तौर पे ज़मीन दी गई है। और अगर ज़मीन आरियत के तौर पे किसी गैर मुस्लिम को दी गई है तो ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में कुल पैदावार की कीमत लगाकर जो है 10वां हिस्सा जो वाजिब होगा, जो उश्र वाजिब होगा, वो ज़मीन के मालिक के ऊपर होगा, ना कि उस गैर मुस्लिम के ऊपर। इसी तरीके से अगर किसी ने अपनी ज़मीन को बटाई के तौर पर दी हो, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं कि अपनी ज़मीन को बटाई के तौर पर दे देते हैं, आधे पे देते हैं या तिहाई पर देते हैं, जिस तरीके से भी देते हैं, तो इस सूरत में किसके ऊपर उश्र वाजिब होगा? ज़मीन के मालिक के ऊपर होगा या जिसको बटाई पर ज़मीन दी गई। तो याद रखिएगा, इस सूरत में हर शरीक पर जितना हिस्सा आएगा, जितनी पैदावार आएगी, हर किसी पर जो है उश्र वाजिब होगा। इसमें एक मसला और समझिएगा, जो खेती के अंदर अखराजात होते हैं, जो खर्चा होता है, जैसे खाद डालते हैं या इसी तरीके से जो है पानी वगैरह डालते हैं या मज़दूर को लगा देते हैं, उसमें कीमत दी जाती है, तो जब उश्र निकालेंगे, जब पैदावार पैदा हो जाएगी, तो क्या इन अखराजात को अलग करेंगे? इनको निकालने के बाद में उश्र वाजिब होगा या मुकम्मल पैदावार को शुमार करके जो है उश्र वाजिब होगा? तो याद रखिएगा, जो अखराजात आपने किए हैं, जो पैसा आपने लगाया है, तो वो पैदावार से अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि मुकम्मल पैदावार को सामने रखकर जो है मुकम्मल पैदावार का जो है उश्र निकाला जाएगा। और ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, जब आप उश्र निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप बंटवारा कर ले या खेती को बेच दे, इसको पैदावार को फ़रोख्त कर दे, नहीं, बल्कि सबसे पहले जो है उश्र का जो हिस्सा होता है उसको अलग कर लिया जाए और अलग करने के बाद में उसके बाद में फिर आपस में जो है बंटवारा किया जाए। अब आखिर में आप लोग जो है सबसे अहम उसूल याद रखिएगा, जो ज़मीन की पैदावार होती है उसके अंदर कब उश्र वाजिब होगा, कब निस्फ उश्र वाजिब होगा, तो ये बात तो आपने समझ ली है। लेकिन याद रखिएगा, जो उश्र वाजिब होता है वो ये उश्री ज़मीन में ही वाजिब होता है, खिराजी ज़मीन में उश्र वाजिब नहीं होता। हमें उश्री ज़मीन को भी समझना चाहिए, उश्री ज़मीन किसको कहते हैं और खिराजी ज़मीन किसको कहते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो ज़मीन होती है वो उश्री है या खिराजी है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप समझिएगा उश्री ज़मीन किसको कहते हैं। उश्री ज़मीन उसको कहते हैं कि जिस ज़मीन को मुसलमानों ने जो है फ़तह कर लिया हो और वो ज़मीन हाथ दर हाथ जो है मुसलमानों के कब्ज़े में ही रही हो, तो उसके अंदर उश्र वाजिब होगा। इसी तरीके से अगर किसी इस्लामी हुकूमत ने जो है किसी मुसलमान को जो है कोई ज़मीन बतौर जागीर अता करती हो, तो ये भी जो है उश्री ज़मीन कहलाएगी। इसी तरीके से कोई ज़मीन जो है मुल्क से काफ़ी दूर पड़ी हो और किसी मुसलमान भाई ने जाकर जो है सरकार से जो है इस्लामी हुकूमत से परमिशन लेके जो है उस ज़मीन को अपनी मातहती में ले लिया हो, तो इसी सूरत में वो ज़मीन भी जो है उश्री कहलाएगी। यानी नस्ल दर नस्ल वो ज़मीन मुसलमानों के हाथ में चली आ रही हो, तो ऐसी सूरत में वो ज़मीन उश्री कहलाएगी और उसके अंदर उश्र वाजिब होगा। खिराजी ज़मीन किसको कहते हैं? खिराजी ज़मीन में उश्र वाजिब नहीं होता, याद रखिएगा। खिराजी ज़मीन उसको कहते हैं जो ज़मीन गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में है, या किसी मुसलमान ने अपनी ज़मीन को किसी गैर मुस्लिम को फ़रोख्त कर दी हो, बेच दिया हो, तो ये ज़मीन भी जो है खिराजी कहलाएगी। या किसी इस्लामी हुकूमत ने जो है ज़मीन को जो है किसी गैर मुस्लिम के जो है जागीर में दे दी हो, उसकी मातहती में दे दी हो और ये ज़मीन जो है उसी के पास में रही हो, उसी के कब्ज़े में रही हो, तो ऐसी सूरत में ये ज़मीन खिराजी कहलाएगी। इसमें जो है उश्र वाजिब नहीं होता।
खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। अलबत्ता जो इस्लामी हुकूमत, जो सरकार जो है जो टैक्स जो वसूलियाबी उसके ऊपर मुतय्यन मुकर्रर कर दे वो उसको देना पड़ता है, लेकिन उसमें उश्र वाजिब नहीं होता जो खिराजी ज़मीन होती है, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की ज़मीन होती है। असल हमें इसी मसले को समझना है कि हिंदुस्तान की जो ज़मीनें होती हैं या उशरी होती हैं या खिराजी होती हैं। तो याद रखिएगा हिंदुस्तान की ज़मीन को लेके जो है हमारे उलमाए किराम में काफ़ी इख्तिलाफ़ रहा है। तो बाज़ उलमा तो कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो ज़मीनें होती हैं ना तो ये उशरी होती है और ना ही खिराजी होती है। जिस तरीके से एक बहुत बड़े हमारे आलिम दीन गुज़रे हैं फ़क़ीहुल उम्मत हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हिंदुस्तान की जो ज़मीन होती हैं कि ये उशरी ज़मीन नहीं है, उनके अपने खुद के अपने दलाइल है और उनकी खुद की अपनी राय यही है कि ये हिंदुस्तान की जो ज़मीन होती हैं तो ये उशरी नहीं कहलाती है। तो इसलिए इसमें ना उशर होगा और ना ही खिराज होगा। और इसके अलावा इसके बरखिलाफ़ एक बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की जो ज़मीन होती हैं जो हुकूमत ने मुसलमानों को दी है, उनके कब्ज़े में दी है, तो उनके अपने खुद के दलाइल है। वो फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की जो ज़मीन होती है उनकी राय का ख़ुलासा यही है कि ये उशरी कहलाती है, और जब उशरी कहलाएगी तो ज़ाहिर सी बात है उशरी ज़मीन में उशर वाजिब होगा। तो इन्हीं की तायद में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तायद में हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इनके जो साबिक फतावा है, इसी तरीके से हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब देवबंदी इनके भी जो साबिक फतावा है, तो इनके फतावा से भी यही मालूम होता है, इन्हीं की तायद होती है कि हिंदुस्तान की जो ज़मीन होती है ये उशरी कहलाती है। आज के दौर में जो उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, अक्सर मुफ्तियान किराम की राय यही है कि जो ज़मीन जो है नस्लन दर नस्ल मुसलमानों के पास में आती चली आ रही है और किसी गैर मुस्लिम का जो है इस ज़मीन पर जो है तसल्लुत ना हुआ हो, तसर्रुफ़ ना हुआ हो, तो वो ज़मीन जो है उशरी कहलाती है, इसके अंदर उश्र वाजिब होगा। बहरहाल ख़ुलासे कलाम ये है, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी ने जो है अपनी किताबुल मसाइल के अंदर ये बात लिखी है हिंदुस्तान की ज़मीन को लेके कि हिंदुस्तान की ज़मीन या उशरी है या खिराजी है। चूँकि इसके अंदर काफ़ी इख्तिलाफ़ है, हर तरफ दलाइल मौजूद है, तो इसलिए उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी है। ख़ुलासा ये है कि ये इख्तिलाफ़ी मौजू बन चुका है, हर तरफ दलाइल व शवाहिद मौजूद है। जो उलमाए किराम ये कहते हैं मुफ्तियान किराम की हिंदुस्तान की ज़मीन ना उशरी है ना खिराजी है, तो हिंदुस्तान की ज़मीन से ना ही उश्र लिया जाएगा ना ही खिराज लिया जाएगा, तो उनके पास भी काफ़ी सारे दलाइल और शवाहिद मौजूद है। और जो हजरात ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो ज़मीन होती है या उशरी होती है इसके अंदर उश्र वाजिब होगा, तो उनके पास भी काफ़ी सारे जो है दलाइल और शवाहिद मौजूद है। तो इसलिए हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी ये कहते हैं कि इसके अंदर शिद्दत रवा नहीं है, शिद्दत नहीं बरतनी चाहिए, सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान जैसे ममालिक जितने भी जहाँ भी है तो उनके अंदर जो हजरात जो है अपनी ज़मीन से जो उश्र और जो खिराज निकालना चाहिए खुश दिली के साथ में अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उनको जो है बड़ी अच्छी बात है, उनको इसका सवाब मिलेगा। और तो चूँकि वो अल्लाह की रज़ा के वास्ते उश्र निकाल रहे हैं, लेकिन जो हजरात जो है उश्र और खिराज नहीं निकालते हैं तो उनके ऊपर भी हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी ये लिखते हैं कि उनके ऊपर भी जबरिया जो है लान तान व तशनी तनकीदात तंज़ नहीं करना चाहिए, उनको भी पशेमान नहीं करना चाहिए, उनको भी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, उनको भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए मेरी बात का भी खुलासा ये निकलता है, चूँकि बहुत सारे उलमाए किराम मुफ्तियान किराम इसी तरफ गए कि हिंदुस्तान की ज़मीन उशरी होती है, तो इसलिए उनको जो है एहतियातन मोहतात राय यही है कि उनको जो है उश्र निकालना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर अल्लाह ने उनको ज़मीनें दी है, उनको पैदावार दी है, तो उनको उश्र निकालना चाहिए। जो हज़रात उश्र निकालते हैं तो उनको ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए, जो मैंने जो है अपनी पीछे की सारी वीडियो में जो है बातें पेश कर दी है, जो बातें मैंने शुरू में तुम्हें बता दी है, तो उसके ऊपर गौर करके ही वो हज़रात जो है उश्र निकाले या निस्फ उश्र निकाले। यहाँ पे एक मसला भी आप लोग याद रखिएगा, जिन ज़मीनों में उश्र वाजिब नहीं होता, जो हजरात उश्र नहीं निकालते हैं, तो वो ये ना समझे कि अब हमारे पर उश्र नहीं तो ज़कात भी नहीं है, बल्कि ये बहुत से लोग गलती करते हैं कि अगर वो उनकी ज़मीन में उश्र वाजिब नहीं होता है तो ज़ाहिर सी बात है उनकी पैदावार में से जो आमदनी होगी, तो आमदनी के बाद में जो है उनके पास में पैसा आएगा, रुपया आएगा, काफ़ी सारा नफ़ा होगा, तो ये जो नफ़ा होगा, ये जो माल होगा, ये जो पैसा उनके पास में आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हस्बे ज़ाब्ता ज़कात के अहकाम उनके ऊपर जो है नाफिज किए जाएंगे। अगर ये रुपया
پیسہ اتنا ہو جائے کہ جو سونے یا چاندی کے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو سال گزرنے کے بعد میں اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اس کے اوپر زکوٰۃ کے جو احکام ہوں گے وہ مرتب ہوں گے، زکوٰۃ کے احکام نافذ ہوں گے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر عشر واجب نہیں ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، چونکہ عشر جب واجب ہوگا تو وہاں زکوٰۃ کے احکام نافذ نہیں ہوں گے، لیکن جہاں زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ کے احکام نافذ ہوں گے تو وہاں پہ عشر واجب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس میں جو ہے کسی کی زمین میں عشر واجب نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ میرے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، بلکہ اب اس کو جو ہے زکوٰۃ کی طرف جو ہے دھیان دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اب اس کی ملکیت میں کتنا پیسہ ہے، کتنا روپیہ ہے، کتنا مال تجارت ہے، تو حسب ضابطہ سال گزرنے کے بعد میں اگر اس کا وہ مال جو ہے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ کے احکام اس کے اوپر نافذ ہوں گے اور حسب ضابطہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔